मैं महाराज आउंदा ना जिन्नी देर तक इस तो नहीं तुसी बचदे उन्नी देर तक तुसी कदे भी कामल नहीं हो सकते। और यही एक चीज है जो आउंदी है तो वड्डे वड्डे फनकारां नूं पता नहीं लगता भी ये आ चुकी है, जो घुमा के थले सुटदा फिर पता लगता भी ये आ चुकी सी, तो पता नहीं लगा। पहलों कहना तू ही तू आ, लेकिन जिद्दां ही फल खादा कहता मैं तेरी आवाज सुन के डर गया सी क्योंकि मैं नंगा सी, इसलिए मैं अपने आप नू लुका लिया। हुण मैं ही मैं हो रही है, मैं महाराज ने आके अंदर वास कर लिया। लूसीफर के बारे भी इस तरह लिखा, मैं अपना एक उच्चा तख्त बनावांगा, मैं इस तो भी उच्ची पदवी हासिल करांगा, मैं इस तो भी उच्चा मुकाम लवांगा। खुदा कहता बस यही तो एक चीज है जी खतरनाक है। पर ये जो आउंदी है उदों पता नहीं लगता, पर ये जो आउंदी है उस तो बाद फिर नाश ही होता है, होर कुछ भी नहीं होता। आशीषां ते बरकतां फिर खत्म हो जाती। रूहानी प्यार, रूहानी तालीम कहना मैं चाहता हाँ, मेरी ये इच्छा है तुसी हर प्रकार दे रूहानी ज्ञान समझ नाल ओदी इच्छा दी पहचान दे विच भरपूर हो जाओ। अज तक असी जाने नहीं भी ओदी इच्छा की है, असी कभी कोशिश नहीं की ओदी इच्छा की है। असी घर बनाने कभी पूछा भी तेरी इच्छा की है, किड्डा वड्डा बनाइए। 2 बेडरूम की जरूरत होती है, असी 4 खड़ा कर लेने, फिर दुआ करते प्रभु जी पैसे खत्म हो गए। कहता मैं थोड़ी कहा सी तेन 4 बनाउण दे, मेरी इच्छा तो सी तू 2 बनाउंदा, ये तू 4 कहा सीगा। हुण ब्लड प्रेशर भी तेरे वधना है, शुगर की बीमारी भी तेरी होनी है, लत्तां भी तेरियां टुटनियां है, मेरी तो इच्छा ही नहीं सी। मैं थोड़ी तेनू कहा सी भी तू 4 बना, ये हुण तेरी मर्जी सीगी ते तू हुण अपनी मर्जी नू आप पूरा कर। मेरी इहदे च कोई मर्जी नहीं सी, मेरी कोई इच्छा नहीं सी, मैं नहीं सी चाहुंदा। ओदी इच्छा नू जदों जाणांगे ते जदों ओदी इच्छा दे अनुसार करांगे फिर जवाबदेही ओदी होवेगी। मंगण दे नाल मिल जाएगा, अपनी इच्छा दे नाल मंगांगे तो मिलेगा, पर ओदे विच ओदी जवाबदेही कोई नहीं होवेगी। मंग लोगे वो दे देवेगा। इसराइलियां ने भी मंगया, कहते उत्थे चंगे सी, मीट मछली खांदे हुंदे सी। मूसा ने कहा खुदा ये की कह रहे हैं? कहता कोई गल नहीं, टेंशन ना लै, तू थोड़ी देना है, मैं दवांगा। हालेलुया। कहना चिंता ना कर, तू नहीं देना, मैं दवांगा। पर इन्हां नूं जदों दवांगा तो फिर इन्हां नूं समझ आवेगी इन्हां ने मंगया की है। खुदा ने दिता, बड़े चाह दे नाल उन्हें उबालिया ते बनाया, लिखा दंदां दे विच ही सीगा। बाकी तुसीं अगे जाणदे हो। हालेलुया। ओदी इच्छा दी पहचान दे विच भरपूर हो जाओ। असीं ओदी इच्छा ते जाणदे नहीं है, असीं सिर्फ अपनी इच्छा नूं पाल रखिया है, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चर्च में आउंदे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार सेवकाई करते हैं। खुदा कहता मैं तेन अफ्रीका दे सेवकाई कराउणी है, असीं कहते नहीं जी अमरीका चंगा है, ठंडा मौसम। वो कहता ठीक है फिर अमरीका चले जा। अमरीका जाके फिर असीं पागल हो जाते हैं भी सेवकाई हो क्यों नहीं रही। वो इसे करके नहीं हो रही, अमरीका ते आ गए हो अपनी इच्छा दे नाल। ओदी इच्छा नहीं सी अमरीका लिआउण दी, ओदी इच्छा ते अफ्रीका ले जाण दी सीगी जिथे उन्हें अपना जलाल प्रगट करना सी। लेकिन असीं अपनी इच्छा प्रगट की, कहता इत्थे रह, हुण कल्पदा रह, शदाई हो जा, पर मैं तेरे कोलों कोई भी काम नहीं लेना क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं। ओदी इच्छा की पहचान दे विच भरपूर होना है। और ओदी इच्छा की पहचान की है? ओदी इच्छा की पहचान ये है, सब तो पहला सानू ये पहचान होनी चाहिए है जिहड़े उन्हें साडे लई ठहराए हन, जिहड़े साडे उत्ते आगू हो के उन्हें बख्शे हन, साडा उन्हां प्रति फर्ज की है। जिथे खादम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उथे कलीसिया दी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, उथे उन्होंने भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन साडा निशाना सिर्फ और सिर्फ खादम बन जाता है, असीं कदे भी अपने आप को चेक करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वो चाहता है तुसीं रूहानी ज्ञान नूं हासिल करो। जो रूहानी ज्ञान नूं हासिल असीं करांगे
फिर सानू सारी समझ आवेगी, फिर असी अंडरस्टैंड करांगे भी साडे लई किहड़ी गल चंगी है ते किहड़ी गल साडे लई माड़ी है। फिर सानू पता लगना शुरू होवेगा ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਹਿचान। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਹਿचान ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੋਨੀਕੇ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਵਰਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ BMW ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ BMW ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ $10,000 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ऐसी जोग चाल चलो। हालेलुया। कैसी जोग चाल? ऐसी। एक आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बड़ियां चालां चलदा। हालेलुया। वो कहना योग चाल चलो, पर असी शरीरक चालां चलनियां शुरू कर दिंदे हैं। असी अपने मतलब दियां चालां चलनियां शुरू कर दिंदे हैं। और फिर लिखिया भी जिहड़े चलाकियां करदे आ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਖਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲਾ, ਖਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਚਾਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚੁੰਮਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਸਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਲੀਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਔਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ